Okay, children, we will continue from the last topic, right? Last topic we learnt about three important definitions. One is angular displacement. Angular displacement. How do you denote? Denoted by theta. Second one, angular velocity. Angular velocity denoted by omega. And third one, angular acceleration. Angular acceleration for angular motion. What is the example for angular motion? Angular motion example is uniform circular motion. A heavy particle like a bomb rotated with a constant speed in a circle. That is an example for uniform circular motion. In that example, the particle moves in a circle with a uniform speed. Normal speed direction hige, it is like this. E position alli hige. What is the direction? Tangential. Uniform circular motion andre illinda illige bandagluno ade speed li move agutte, but at that point tangential. When that comes here, E point li tangential. Like that, from point to point, the direction of velocity is tangential. Nodi idu center of the circle, illinda illige ನಾವು position of the particle ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ P1 OP1. when it comes to another position P2 OP2. OP1 position of the particle at some time t, OP2 some other time. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ and is denoted by the symbol theta and the unit is radian. ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ minimum speed. As rotation increases, as it rotates, the number of rotations completed also increases. Fan faster and faster and faster ಆತರ rotate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's called acceleration. Increase in number of rotations per unit time. Say 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ 1-2 rotations ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 5 rotations, 8 rotations, 12 rotations, 20 rotations, ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹೌ ಡು ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? Rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity is angular acceleration. We wrote SI unit. What is SI unit of alpha? SI unit of alpha, radian per second. What is that? Angular velocity. Nodi illi nodi. Radian angle ge time second, radian per second. So velocity radian per second and time second. So total value is radian per second square. Radian per second square. That is angular velocity. ಈಗ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ. ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಮೀಟರ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್. 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಬರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟೈಮ್ಗೆ. ಆಗ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪರ್ ಅಂದರೆ T-1. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ. ಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ kg, ಗ್ರಾಮ್, ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ
dimensional formula of omega m0 L0 t minus 1. Similarly, dimensional formula of alpha, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯನ್ ಅಗೇನ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್, ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಬರೀ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮು, ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ -2. ಸೊ m0 L0 t minus 2 dimensional formula of alpha. Alpha dimensional formula of angular acceleration t minus 2, velocity t minus 1. Sometimes useful. ಅಲ್ಲಿಗೆ when velocity changes, then it is called acceleration. We call it an acceleration. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಪಾಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೀಲ್. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಒಮೆಗಾ ಐ ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಐ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ಐ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್? ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಟಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, increasing the speed regularly, reaches a final velocity v. Then what is v minus u? Change in velocity. ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅ ಸಮ್ ಟೈಮ್ t, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ u ಅನ್ನೋದು t1 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ v ಅನ್ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ t2 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ t2 ಮೈನಸ್ t1. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ t2ನ t ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿನೋ ಟಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. In my example, change in velocity always final velocity minus initial velocity. What is change? Final minus initial divided by time t. t ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಇಂದ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಟಿ that equal to omega f minus omega I. It's very simple. Can you recognize this? Yes. Nodi, if I solve for omega f, that is equal to omega I plus alpha t. Omega I plus alpha t. Nodi, ee equation no equivalent to your equation of motion, straight line. Nodi idu, you just cross multiply. What is this? AT. What is AT? V minus u. What is V? That is u plus AT. U plus AT. So V, final velocity, omega f, final angular velocity. U, initial linear velocity, final angular velocity. A, linear acceleration, alpha, angular acceleration. Time. Time na linear time, angular time ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, just time ಅಷ್ಟೇ. So this is equivalent to V that equal to u plus AT. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಒಮೆಗಾ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕದವನು ಬರೀಬೋದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್
of rotational equations for rotational motion like equations of motion for a uniformly accelerated motion. Acceleration ಒಂದೇ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ರೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅ fan speed increases, reaches a maximum value. Switch off ಮಾಡಿ, decreases and becomes 0. So there is slowly increase or decrease in the value at a constant rate almost. ಆವಾಗ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಎ ಆಲ್ಫಾ ಯು ಒಮೆಗಾ ಐ ಎಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as, ರೈಟ್? ರಿಕಾಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೋದು? ವಿಗೆ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್, ಯುಗೆ ಒಮೆಗಾ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಬದಲಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಥೀಟಾ ಬರೀತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಥೀಟಾ and v square that equal to u square plus 2as. ಈ ಥರ ಇವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭ. If you know the equations of motion for translational motion, similar quantities ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್, ಯು ಒಮೆಗಾ ಐ, ಎ ಆಲ್ಫಾ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೈಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ 3ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿನದು ಏನು ತೋರಿಸೀನಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ and the angular velocity displacement is s. So by definition of radian, s equal to r theta ಬರೀತೀರಾ. Now divide this throughout by time. So s by t that equal to r into theta by t. What is s by t? Is linear velocity. R into what is omega theta by t? Angular velocity. ನೋಡಿ, linear velocity equals r into angular velocity. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಒಮೆಗಾ ಐ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಪುಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ, ವಿಗೆ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು
r omega I divided by t. Now you take r common, that is r into omega f minus omega I divided by t. Can you identify this? Yes. Nodi illi. What is acceleration? Acceleration is final velocity minus initial velocity by time. So you write that here r times alpha. So what's your conclusion? Your conclusion is a that equal to r alpha. A that equal to r alpha. Nodi, you have got two equations. Remember these two. What is the relation between linear velocity, angular velocity or omega? Quite useful. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದೇ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ we talk about these terms: angular displacement, angular velocity, angular acceleration, their relations, and the equations of motion similar to translational motion. V equal to u plus at, omega f, omega I plus alpha t. S equal to ut plus half at square, theta equals to omega it plus half at square. And v square equal to u square plus 2as, omega f square equal to omega I square plus 2 alpha theta. And these equations quite important. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, rate of change of angular displacement, angular velocity, rate of change of angular velocity, angular acceleration. So angular motion a quite common thing. Whenever you talk about angular motion, we talk about angular displacement, angular velocity, angular acceleration, ಅವುಗಳಂದರೆ ಏನು, and the relation between linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. Finished. ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್, ವಿಡಿಯೋ 3, ವಿಡಿಯೋ 4 ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ. ಹೀಗೆ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಅನಲೈಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಹೌ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay students, we'll move on. We have learnt about angular displacement, angular velocity, angular acceleration and their relations, and using them how to write equations of rotational motion, and also connection between linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration, right? Now we'll move on to the rotational motion topic. What is rotation, or how do you understand rotation? When do you call something motion wise is in the rotation? Nodi, you have talked about rotation with various examples. Very familiar is a wheel. A wheel is an example of rotational motion. Very important inventions, one of the greatest inventions of mankind, right? Nodi, a wheel antidda hagina rotation, inherent word is rotation. For example, you consider a disc, a heavy disc, which is free to rotate about an axis. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಹೀಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕು ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P1, ಪಾಯಿಂಟ್ P2, ಪಾಯಿಂಟ್ P3, ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪಾತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ around this axis, what we call axis of rotation. Same time,
Particle P2 also comes in a very similar path, but bigger one, larger one. Meanwhile, at the same time, the other particle P3 also moves in a path. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ಗಳು ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ when a body moves about an axis, ಮೂವ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ರೊಟೇಷನ್ ಕರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ is moving around a constant path which is a circle, moving around a constant path which is a circle about that axis ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. When a body rotates such that every particle of the body moves in a circle, that is actually rotational motion. Rotational motion ಈ ಥರದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ನೋಡಿ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು P1 P2 ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P1 ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಪಾತ್, ಬಟ್ ದಿ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P1 ಮೂವ್ ಆಗೋ ಪಾತು ಶಾರ್ಟರ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P2 ಮೂವ್ ಆಗೋ ಪಾತು ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್. ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಿ ಸೇ there are some important definitions. Different particles have different moment of rotation. How do you feel it? Important word. ಆ ವರ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. It is denoted by the symbol L. Is actually a vector. ನೋಡಿ ಬರೀತೀವಿ, it is a vector. It is a vector quantity. ನೋಡಿ ನೀವು ಬರೀ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ which is a product of mass and velocity. When you are describing motion, when you are talking about cause of motion ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಫರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೋಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್, product of mass and velocity. Quite useful term. That is called momentum, denoted by P m into v. It is a vector quantity ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ P mv. ಹೇಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಹಾಗೆಯೇ in the rotational motion we have a equivalent term to momentum in linear motion, that is angular momentum. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೀಲ್. ನೀವು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ತೊಗೊಬಂದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗೇನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಬಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬಾಬು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಬ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೋರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್
moment of linear momentum. How do you define moment of linear momentum? What is angular momentum? Moment of linear momentum. Moment of ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ m ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r. ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ angular momentum? Angular ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ angular momentum is ANGMOM. Angular momentum is moment of linear momentum. MOM momentum short form. Angular momentum symbol L ಬರೆಯೋಣ. What is moment of linear momentum? half ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು momentum ಅಂದ್ರೆ P, and ಇಲ್ಲಿ moment of ಅಂದ್ರೆ perpendicular distance R perpendicular. ಅಲ್ಲಿಗೆ perpendicular distance into momentum. What is momentum formula? mv. mv, where r is perpendicular distance. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ r perpendicular ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ r is r perpendicular. ವಾಟ್ ಇಸ್ r perpendicular? ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ನ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, MV R perpendicular is called angular momentum. And we write this as a vector quantity. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ L that equal to MV momentum, R is perpendicular distance. ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದೇನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ SI ಯೂನಿಟ್? SI unit of L. What is SI unit of L? SI unit of L is, come on tell me, what is mass unit? Kilogram. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ kg meter square per second. So whenever you write unit, you are in a position to write dimensional formula. How to write dimensionally? L square bracket L. So kilogram mass 1, meter length ಎಷ್ಟು times? 2 times. Second time ಎಷ್ಟು times? -1 times. m1 L2 t minus 1 dimensional formula of angular momentum. So you get it by heart. What is angular momentum? Product of mass, velocity and perpendicular distance between axis of rotation and the direction of motion. Direction of motion, axis of rotation. Axis of rotation ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ ಕಡೆ ನಾನು ಈ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮಧ್ಯ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರೇಡಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ in linear motion, define a term what we call momentum. You know what is momentum? Mass into velocity is momentum. ಅದೇ ಥರ a similar equivalent term for angular motion is angular momentum. What is angular momentum? Mass into velocity into perpendicular distance between direction of motion and axis of rotation. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ಆರ್ ಪಿ ಬರೀತೀವಿ. ಆರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ MV. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ kg meter square per second. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ m1 L2 t minus 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now what if
ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಓ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿಗೆ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನೋ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನೀನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? P that equal to mv. You can write momentum. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಥೀಟಾ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ and hypotenuse value r, so you want r perpendicular. What is that? r sin theta. Ega come to the definition of momentum. Now enta momentum? Angular momentum. What is angular momentum? r perpendicular times linear momentum. What is r perpendicular? R perpendicular is r sin theta into linear momentum is p. ಹೀಗೆ r cross p. ನೋಡಿ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ? ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ, ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ r cross p is according to definition a cross b. What is a cross b? A cross b is cross product of two vectors, value of a, value of b into sine of the angle between a and b, and this is treated as a vector. Why it is treated as a vector I will show you now. But definition ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು a cross b. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು a cross b. What is a cross b? A cross b is value of a, value of b into sin theta. Value of a, value of b into sin theta. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್? ವೈ ದಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಯೋಣ.
ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪಿ, ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್, ದಿ ಅದರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೂ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ರೆಫರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಮೊಮೆಂಟ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ ಶೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದನ್ನ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ವೆನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದು ತಮ್ನ. ಅವಾಗ 4 ಫಿಂಗರ್ ಶೋ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಮ್ ಡೌನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ. ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪಿ ಇದ್ರೂ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಥಮ್ ಅಪ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ನ ಥಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೌನ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅಪ್ ರೊಟೇಷನ್. ನಾನು ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡೌನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಥಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಥಮ್ ಡೌನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೋರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 90, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಟಾ ಬಂತು? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೊಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇರ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಬ್, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೋರ್. ಎಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೋರ್? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ m1 L2 t-2. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ
ಈ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಪಿ, ದೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ vector quantity, mass into velocity, angular momentum also vector quantity, which is rp sin theta into n cap. What is direction of that momentum? Axis of rotation. And ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಥಂಬ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದರೆ ಡೌನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಥಮ್ ಅಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಟಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.